સંપૂર્ણ એ શિવ હનુમાન ચાલીસા એ આપણા માટે વરદાન છે. તો આશા રાખું છું આપ સૌ સાથે બોલવાનો પ્રયાસ કરજો. થોડી બોલવાની પદ્ધતિ અલગ છે, તો સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ કરજો. ભાવથી, આદરથી. ઘરની અંદર આપણે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરી તો સમાન ફલ મળે છે, પણ જ્યાં ભગવાનની કથા થતી હોય સમૂહમાં પાઠ કરી તો એકંબા કોટી ગુણિતમ, એકવાર પાઠ કરવાથી કરોડ ગુણ પુण्य તેનું અધિક પ્રાપ્ત થાય છે. तो भाव से, आदर से, सुबह सुबह का समय है. आइए ढिंगेश्वर महादेव ना सानिध्य में तथा आनंदा स्वपुरी तपस्थली निर्दोषानंद महाराज ने आशीर्वाद की भूमि शिव महाप्रण कथा में अपने सब भेगा मळे हनुमान जी ने याद करिए भाव थी और आदर थी. अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमे. अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी. ज्ञान गुण सागर जय कपीश दिव लोक उजागर. राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा. अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमे. अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी. हाथ और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया. अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमे. अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी. सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहार, राम
रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी तन, अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी। हनुमान सारे हनुमान रोकड़िया हनुमान लखते हनुमान। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, हस गई श्रीपति कंठ लगावे, संकालिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित, जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कई सके गावे, तुम उपकार सुजीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी तमें, अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जान, लोग सहस्र जो जन पर भानु, मिल्यो ताहि दुर्बल जान। प्रभु मुद्रिका मिल घुमाई, जल दिलाग गए असरज नाय, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी तमें, अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी। राम तुम्हारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारे चरण, तुम रक्षक का आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी तमें, अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी। संकट मोचन हनुमान, कष्ट भंजन हनुमान, दुख भंजन हनुमान, रोगिया हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत तीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन प्रभु वचन ध्यान जोड़ा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी तमें, अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी। चारों जुग पर ताप जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुआर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी तमें, अंजनी लाजाया हनुमान के समरूप बजरंगी। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त पाए। और देवता चित्तन
धरे हनुमंत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा अंजनी आ जाया हनुमान के समरू बजरंगी तवे अंजनी आ जाया हनुमान के समरू बजरंगी जय हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंदे मास को जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा तुझे नाथ देवा तेरा जाया हनुमान के समरू बजरंगी तवे अंजनी राजाया हनुमान के समरू बजरंगी तवे अंजनी राजाया हनुमान के समरू बजरंगी पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए शिव कथा का प्रारंभ करें। आज कथाનો 7મો દિવસ છે। શિવ પાર્વતી વિવાહ મહોત્સવ પણ છે। તો શિવ મહાપણ અંતર્ગત રુદ્ર સંહિતાનો પહેલો ભાગ જેને સૃષ્ટિખંડ આપણે કહીએ છીએ, રુદ્ર સંહિતાના બીજા ભાગને સતીખંડ કહેવામાં આવે છે। સતી પ્રાગટ્યની કથા કરીશું, શિવ સતીના વિવાહની કથા કરીશું, ત્યારબાદ શિવ અને સતીના સુંદર વિહારની કથા અને ત્યારબાદ શિવ અને પાર્વતીના વિવાહની કથા। આ કથા 3 કલાકમાં કહેવી સંભવ નથી, પરંતુ થોડા શબ્દોની અંદર આ ભગવાન મહાદેવની એક સુંદર લૌકિક લીલા છે, જેને સાંસારિક લીલા પણ કહી શકાય છે। શિવજીનું એક નામ છે લીલાધર, લીલા વિશારદ। ભગવાન મહાદેવજી અદ્ભુત અલૌકિક લીલાઓ કરી છે। શિવ મહાપણ ગ્રંથની અંદર શિવ અને સતીના વિવાહની કથા, શિવ પાર્વતી વિવાહની કથા, સતીખંડ, પાર્વતીખંડ, કુમારખંડ, કાર્તિક ગણેશજીની કથા। શિવ મહાપણ ગ્રંથ વિસ્તૃત ગ્રંથ છે, તેથી આજ ઉત્સવ ઉજવવાને કારણે આપણે થોડા શબ્દોમાં આ કથાનું દર્શન કરીશું। મહર્ષિ ભગવાન વેદવ્યાસજી કોઈ પણ કથાનો જ્યારે પ્રારંભ કરે છે ત્યારે એક સમય, કોઈ યુગ, કોઈ કલ એવું નથી કહેતા, બસ એક સમય આવી ઘટના બની હતી। રામચરિત માનસમાં ગોસ્વામીજી કોઈ બી કથાનો પ્રારંભ કરે છે ત્યારે કહે છે એક બાર, બસ એક વાર આવું થયું હતું। વ્યાસ ભગવાન એમ કહે છે એક સમય સ્વયં બ્રહ્માજી પોતાના પુત્ર દક્ષની પાસે ગયા છે। પુત્ર દક્ષે પિતાજીનું બહુ બડું સન્માન કર્યું છે, સુંદર ઊંચા આસન ઉપર બિરાજમાન કર્યા છે। દક્ષ રાજાએ પિતા બ્રહ્માજીને પ્રણામ કરી, સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી, દંડવત પ્રણામ કરી અને બ્રહ્માજીની સુંદર પરિક્રમા કરે છે અને ફરી પાછા પ્રણામ, સાષ્ટાંગ પ્રણામ અને દંડવત પ્રણામ। અને અહીંયાથી આ કથાનો પ્રારંભ થાય છે। आइए एक श्लोक बोलकर हम कथा में प्रवेश करेंगे और महादेव के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे और कुछ संदेश समझने का भी प्रयास करेंगे भाव से और आदर के साथ।
एतस्मिन्नन्तरे देव मुनिलोक पिता लोक पितामह ब्रह्मा जी तत्र गमयं प्रीत्या ज्ञात्वा चरितं घृतं ज्ञात्वा तं चरितं घृतं। પુત્ર દક્ષ કહે છે, પિતાજી આપનું આગમન પ્રદેશનગરમાં થયું છે, મારા માટે કોઈ સંદેશ, કોઈ ઉપદેશ और કોઈ સેવા? બ્રહ્માજી ઊંડો શ્વાસ લઈને છોડવા લાગે છે, જેને આપણે કહીએ નિશાસા નાખે, નિહાપા નાખે છે. આમ કાંઈ સારું નથી એવો ભાવ પ્રગટ કરે છે. દક્ષ મહારાજ કહે છે કે પિતાજી આપને શું થઈ રહ્યું છે? આપના મુખ પર એટલી નારાજગી કેમ દેખાય છે? બ્રહ્માજી કહે છે કે પુત્ર દક્ષ, આપની પાસે ધન, સંપત્તિ, વૈભવ, માન, સન્માન, બહુમાન તમારી પાસે શું નથી? પરંતુ આપનું દાંપત્ય જીવન અધૂરું દાંપત્ય જીવન છે. કઈ રીતે હોઈ શકે છે? બ્રહ્માજી દક્ષ મહારાજને કહે છે કે આપના દાંપત્ય જીવનની અંદર પુત્રી જન્મ નથી થયો. આપના આંગણે પુત્રી જન્મે તો આપનું દાંપત્ય જીવન પૂર્ણ બને. અને સામાન્ય પુત્રી નહીં દક્ષ, વિશ્વ માલકીન સ્વયં ભવાની આપની પુત્રી બને, ધરાને ધન્ય કરે, આપના જીવનને પણ ધન્ય કરે, અને સુંદર ઉત્સવ આ ધરા પર નિર્માણ થાય. એ હેતુથી આપની પાસે આવ્યો છું કે આપના આંગણે સ્વયં જગદંબા આપની પુત્રી બને. શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથની ઘણી એવી કથાઓ છે. એ કથાની પૂર્વ ભૂમિકા એ લોકભોગ્ય કથામાં કહેવી નહીં. ઘણા વક્તાઓ કઈ બેસતા હોય છે, પણ ખરેખર બ્રહ્માજીની ઘણી બધી વાતો એવી છે કે સમાજને આગળ કહેવી નહીં જોઈએ. ઘણી બધી કથાઓ શિવ પુરાણમાં એવી છે કે સામાન્ય સમાજની સામે એ કથાઓ નહીં કહેવી જોઈએ. જેવી રીતે શંકર ભગવાને ભવાનીને કુંજિકા સ્તોત્ર સંભળાયું, ત્યારે શંકર ભગવાને ના કહી હતી કે આ કોઈને કહેવું નહીં, આ કોઈને સંભળાવવું નહીં, આ ગુપ્ત રહસ્ય છે. એમ શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથની અંદર ઘણી બધી કથાઓ એવી છે કે સામાન્ય સમાજને આગળ એ કથાને ગાવી નહીં, અને ગાવી તો તેનો રૂપ રંગ, તેના આકાર અલગ આપવો, જેથી કરીને સમાજની અંદર ગેરસમજ ઊભી ન થાય. કથાકારનું કર્તવ્ય છે કથાને વિવેક સભર આકાર આપવો, એ કથાકારનું કર્તવ્ય છે. જે શિવ મહાપુરાણમાં કહ્યું એ તમને કહી દેવું એ કથાકારનું કર્તવ્ય નથી. એને યોગ્ય આકાર આપવો એ કથાકારનું કર્તવ્ય છે. તેથી બધી જ વાતોને પ્રણામ કરીને બ્રહ્માજીએ દક્ષ મહારાજને માર્ગદર્શન કર્યું છે કે દક્ષ મહારાજ, ઘનઘોર જંગલમાં જઈ અને માતાજીનું આરાધન કરો, જગદંબાને પ્રસન્ન કરો, અને સ્વયં માતા જગદંબા આપને દર્શન આપે ત્યારે તમારે માગવાનું છે કે આપ મારી પુત્રી બનીને મારા આંગણાને ધન્ય કરો, ધરાને ધન્ય કરો, મારા જીવનને પૂર્ણ કરો. ભલે પિતાજી, આપ જે પ્રમાણે કહો એ પ્રમાણે હું કરીશ. બ્રહ્માજી પોતાના પુત્ર દક્ષને સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું છે, અને બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકમાં પ્રયાણ કરે છે. દક્ષ મહારાજ વીરણીને કહે છે કે વીરણી, હું ઘનઘોર જંગલમાં તપસ્યા કરવા માટે જાઉં છું. વીરણી પૂછવા લાગે છે તપ કરવાનો કોઈ હેતુ, કોઈ પ્રયોજન, કોઈ કારણ? દક્ષ મહારાજ કહે છે, વીરણી, આપણી પાસે સર્વ વસ્તુ છે, માન સન્માન, બહુમાન, ધન સંપત્તિ, વૈભવ છે, પણ આપણા દાંપત્ય જીવનમાં પુત્રી નથી. તેથી પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે હું જગદંબાનું આરાધન કરવા માટે જાઉં છું. વીરણીએ બહુ જ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી છે અને કહ્યું છે કે ઘણા સમયથી મારા મનમાં, મારા ચિત્તમાં નિરંતર વાત આવતી હતી
કે મારા આંગણે દીકરીનો જન્મ થાય. દક્ષ મહારાજ, બહુ જ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું કે આપ પુત્રી માટે તપસ્યા કરવા માટે પ્રયાણ કરી રહ્યા છો. નગરના શ્રેષ્ઠ લોકો, સજ્જનો, સારા માણસો દક્ષ મહારાજને મળવા માટે આવે છે અને કહે છે કે દક્ષ મહારાજ, અમે સાંભળ્યું છે કે આપ પુત્રી માટે તપસ્યા કરવા માટે જાઓ છો. દક્ષ મહારાજ કહે છે, પિતા બ્રહ્માજીની આજ્ઞા છે. નગરના માણસોએ ખૂબ દક્ષના વાતને વધાવી છે. દક્ષ મહારાજ, અધિક તો અમે કાંઈ ન કહી શકીએ, પરંતુ આ પહેલી જ વાત એવી છે કે દીકરી માટે કોઈ તપસ્યા કરવા માટે જઈ રહ્યું છે. સમાજને એક નવી દિશા દેખાડી રહ્યા, સમાજને એક નવો વિચાર તમે આપી રહ્યા છો. નગરના ડાયા માણસો ખૂબ આ વાતને વધાવી છે. અને દક્ષ મહારાજ પુત્રી માટે માતા જગદંબાનું આરાધન કરવા માટે જાય છે. ઘનઘોર જંગલમાં જઈને માતા જગદંબાનું આરાધન કરે છે. માતાજીની સુંદર સ્તુતિ કરે છે. જગદંબા અંબાને યાદ કરે છે. શિવ મહાપડ ગ્રંથની અંદર માતા જગદંબાની સુંદર સ્તુતિ છે. અને આ શબ્દો દક્ષ મહારાજના મુખમાંથી પ્રગટ થયેલા છે. બહુ લાંબી સ્તુતિ છે, પણ એક શ્લોક બોલી માતા જગદંબાને આપણે પ્રણામ કરીએ. આ શિવ મહાપડ અંતર્ગત સ્તુતિ છે. દક્ષ મહારાજ જે માતા ભવાનીની સ્તુતિ કરી છે તેમાંની આ સ્તુતિ છે. અને નવરાત્રિના દિવસો ચાલે છે, તો આપણે પણ માતા જગદંબાને યાદ કરીએ. પણ સ્તુતિનું દર્શન કરતાં એક વસ્તુ જરૂર સમજી શકાય છે કે જેટલા શિવજીના નામો છે એટલા જ શિવાનીના પણ નામો છે. શિવ તો શિવાની, ભવ તો ભવાની, શંકર તો શાંકરી, મહેશ તો મહેશ્વરી, સનાતન તો સનાતની, મહાદેવ તો મહાદેવી, કાલ તો મહાકાલી. જેટલા મહાદેવના નામો છે તેટલા જ નામો માતા ભવાનીના પણ છે. કારણ કે સનાતનની પરંપરા શિવ અને શક્તિની પરંપરા છે. આપણે માતાની પણ ઉપાસના કરીએ છીએ અને પિતા ભગવાન શિવની પણ ઉપાસના કરીએ છીએ. તો આइए भाव से आदर के साथ सुने जो दक्ष महाराज ने माता भवानी का सुंदर स्तवन किया है, माता ने स्तुति करी છે. મહેશાની નમસ્તુભ્યં. માં, હે મહેશ્વરી, હું આપને પ્રણામ કરું છું. હે જગદંબા, મારી સ્તુતિનો સ્વીકાર કરો. અને આજનો દિવસ સ્કંદ માતાનો દિવસ છે. નવદુર્ગાની સ્તુતિ જે કરીએ એમાં આજે સ્કંદ માતા છે, કાલ કુષ્માંડાથી. ક્રમશઃ નવદુર્ગાનો મહિમા છે. સિંહાસન ગતામ નિત્યમ, માતા સ્કંદ માતા છે. સિંહાસનગતા નિત્યમ. સિંહ પર સવારી કરનારી હે માં, અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. ગંતવ્ય વિચરણ કરનારી, ભક્તોનું મંગલ અને કલ્યાણ કરનારી હે માતા સ્કંદ માતા. સ્કંદ માતા ભગવાન કાર્તિકેયનું નામ છે. સ્કંદ કાર્તિકેયની માતા છે, મુરગડની માતા છે. ભગવાન કાર્તિકેયની માતુશ્રી છે સ્કંદ માતા. સ્કંદ માતા ભવાની સિંહ પર સવારી કરે છે. સિંહાસન સિંહાસનગતા નિત્યમ. પદ્માશ્રિત કરદ્વયા. હે માં, હે માં, શુભદાસ્તુ સદા દેવી. સ્કંદ માતા યશસ્વિની. સ્કંદ માતા યશસ્વિની. યશ અને કીર્તિ આપનારી હે માં, દેવલોકની અંદર આપનો જયજયકાર થાય, દિવ્ય લોકની અંદર આપનો જયજયકાર થાય છે. હે સ્કંદ માતા, અમારા પ્રણામનો સ્વીકાર કરો. નવરાત્રિના દિવસો ચાલે છે. આજે આપણે સત્ય પ્રાગટ્ય કથાના પ્રારંભ જ કરીશું. આમ તો કથાની અંદર મહિમા એવો હોય છે કે 7મા દિવસે સતી પ્રાગટ્ય કરીએ અને 8મા દિવસે શિવ પાર્વતી વિવાહ કરીએ. આ રીતે કથાનો એક ક્રમ હોય છે. પણ ઘણીવાર જે વ્યવસ્થા તે પ્રમાણે કથાને વિસ્તારી પણ શકાય છે અને કથાને સંક્ષેપ પણ કરી શકાય છે.
અને એક કથામાં એક સરખો ન હોય, દરેક કથામાં કોઈને કોઈ નવી વાત, અનસોની વાત, મહાદેવના પ્રતિ જે આપણા માટે અનસોની રહે છે એવી કથાઓ પણ કહેવાતી હોય છે. તો દક્ષ મહારાજે માતા ભવાનીને યાદ કર્યા છે, હે માં આપ મને દર્શન આપો, હે મહેશ્વરી, હે મહેશાની, मैं नमस्कार करता हूँ. महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी. मां प्रणाम करूं છું, હે સનાતની, હે જગદંબાંબા પરાંબા, હે ચામુંડા ભવાની, મારી વંદનાનો સ્વીકાર કરો. હે માં મારી સ્તુતિ સ્વીકારો, મારા પર કૃપા કરો. कृपा कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी. सत्ये सत्य स्वरूपिणी. દક્ષ મહારાજે માતા ભવાનીનું કઠિન આરાધન કર્યું છે, જગદંબાને યાદ કર્યા છે અને તપનું પરિણામ છે, તપનું ફળ છે. માતા જગદંબા સ્વયં ભવાની દક્ષ મહારાજને દર્શન આપે છે. દક્ષ મહારાજ આપ મારી પાસે કઈ વરદાન માંગો. દક્ષ મહારાજ માતા ભવાની જગદંબા પાસે સુંદર વરદાન માગે છે, હે માં આપ જો મારા પર પ્રસન્ન થયા હો તો માં મને કોઈ વરદાન જોઈએ છે. દક્ષ મહારાજ કહે છે, પ્રસિદ્ધ માં ભગવદ્યે प्रसीद भगवत्याद्ये प्रसीद शिवरूपिणी. प्रसीद भक्त वरदे जगन्माये नमोस्तुते. जगन्माये नमोस्तुते. હે માં મને વરદાન જોઈએ છે. માતા જગદંબા અંબા ભવાની કહે છે, દક્ષ મહારાજ આપને જે ઈચ્છા હોય આપ વરદાન માગી શકો છો. દક્ષ મહારાજે બહુ આદર નમ્રતાપૂર્વક માતા ભવાનીને કહ્યું છે કે માં આપ તો અંતર્યામી છો, માં મને જે કાંઈ જોઈએ છે માં આપ બધું જાણો છો, પરંતુ હે માં મારા આંગણાને પાવન કરવા માટે, મારા જીવનને ધન્ય કરવા માટે, સર્વલોકના મંગલ માટે હે માં આપ મારા પુત્રી બનીને મારા આંગણે પ્રગટ થાઓ અને અદ્ભુત લીલા કરો. માં ધરાનું મંગલ થાય. માતા જગદંબા કહે છે, દક્ષ મહારાજ આપની પુત્રી બનકર જરૂર આપના આંગણે હું પ્રગટ થઈશ, પણ જ્યારે આપ અહંકાર વિમાનમાં જ્યારે તમે મને ભૂલી જશો અને જ્યારે મારો અનાદર કરશો એ સમયે મારી લીલાને હું પૂર્ણ કરીશ. દક્ષ મહારાજ કહે છે, એ માં ભવાની હું નમ્ર રહીશ, હું વિનમ્ર રહીશ. માં આપનું સન્માન કરીશ, માં આપનું હું સ્વાગત કરીશ. સાંભળો દક્ષ મહારાજ, જગતની દ્રષ્ટિમાં હું તમારી પુત્રી છું, પણ આપની દ્રષ્ટિમાં હું જગતની માતા છું, એ ભૂલવું નહીં આપને. દક્ષ મહારાજ કહે છે, ભલે માં આપ પધારો, હું આપનું સ્વાગત કરીશ. માતા જગદંબા અંબા ભવાની દક્ષ મહારાજને વચન આપે છે. માતા ભવાની દેવી લોકમાં પ્રયાણ કરે છે. દક્ષ મહારાજ પોતાનું તપ પૂર્ણ કરી પ્રજેશ નગરમાં આવે છે. નગરવાસીઓ દક્ષ મહારાજનો બહુ મોટું સન્માન કરે છે કે અમારા નગરના રાજા દક્ષ મહારાજ પ્રજેશ ઘનઘોર જંગલમાં તપસ્યા કરવા ગયા હતા, પુત્રી માટે, બેટી મળે, દીકરી મળે, દીકરીનો જન્મ થાય તેટલા માટે તપ કરવા ગયા હતા. ધન્ય છે દક્ષ મહારાજ. પૂરા નગરવાસીઓ માન સન્માન બહુમાન સાથે દક્ષ મહારાજનો આદર કરે છે. વીરણી દક્ષ મહારાજને કહે છે કે દક્ષ મહારાજ આપનું તપ પરિપૂર્ણ થયું, પુત્રી માટે, દીકરી માટે તમે તપ કર્યું છે. દક્ષ મહારાજ કહે છે કે વીરણી અવસર આવતા આપણા આંગણે સ્વયં જગદંબા અંબા આપણી પુત્રી બનીને આપણા જીવનને પૂર્ણ કરશે અને આપણા આંગણાને પાવન કરશે.